ترکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو غریب موچی بھائی شاکر اور فضلو رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں اپنے گزر بسر کے لیے دن رات محنت کرتے تھے۔ ان کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس کی پیداوار ان کے لیے کافی ہو جاتی تھی، لیکن ایک سال نئی مصیبت آ گئی۔ گاؤں میں ایک نیا موچی آ گیا اور گاؤں کے سب لوگ اپنے جوتے مرمت کروانے کے لیے اس کے پاس جانے لگے۔ اسی سال بارش اور سردی کی وجہ سے فصل خراب ہو گئی اور دونوں بھائیوں کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ ان کی جھوپڑی گاؤں سے باہر تھی اور اس کے پیچھے جنگل تھا۔ سخت برف باری کی وجہ سے درختوں پر برف جم چکی تھی۔ ایک رات تیز ہواؤں کی وجہ سے ان کی جھوپڑی کے باہر ایک بڑا درخت گر پڑا۔ دونوں بھائیوں نے درخت کو کاٹا اور اس کی لکڑی سے آگ جلائی۔ پھر وہ درخت کے کھوکھلے تنے کو اٹھا کر جھوپڑی میں لے گئے اور اس پر بیٹھ کر آگ داپنے لگے۔ اسی وقت انہیں ایک کوئل کے پھونکنے کی آواز سنائی دی اور اچانک ایک کوئل درخت کے کھوکھلے تنے سے نکل کر سامنے آ کر میز پر بیٹھ گئی۔ دونوں بھائی اس کوئل کو دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن ان کی حیرانی کی انتہا تو تب ہوئی جب کوئل نے انسانی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، یہ کون سا موسم ہے؟ شاکر نے جواب دیا، یہ سردی کا موسم ہے اور برف باری ہو رہی ہے۔ کوئل بولی، وہ آگ کی تپش کی وجہ سے میں سمجھی کہ یہ گرمیوں کا موسم آ گیا ہے۔ ویسے بھی تم نے میرا گھر اور گھونسلہ خراب کر دیا ہے، اس لیے گرمیوں کے آنے تک تم مجھے اپنے پاس رکھو۔ میرے لیے اس کھوکھلے درخت کا تنا ہی کافی ہے۔ جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گی اور واپسی پر تمہارے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاؤں گی، جس سے تمہاری مصیبتوں میں کمی ہو جائے گی۔ شاکر نے کہا، میں تمہارے لیے ایک گھونسلہ بنا دیتا ہوں، تم شوق سے ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو اور گرمیوں کے آنے تک تم آرام سے وہاں رہو۔ تمہیں بھوک ہوگی، اس لیے میں اپنے حصے کی آدھی روٹی تمہیں دیتا ہوں۔ کوئل نے روٹی کھائی اور پانی پیا، پھر شاکر کے بنائے ہوئے گھونسلوں میں جا کر سو گئی۔ دن گزرتے گئے اور ایک صبح جب کوئل نے کوکو کرنا شروع کیا تو دونوں بھائی بیدار ہو گئے۔ وہ سامنے والی کھڑکی میں بیٹھی تھی اور باہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اب میں دنیا کے سفر پر جا رہی ہوں تاکہ باہر کے آنے کی خبر ہر جگہ پہنچا سکوں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ واپسی پر تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ لالچ سے فضلو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ بولا، تم نے دنیا کے کونے کونے دیکھے ہیں، تم میرے لیے کوئی بڑا ہیرا یا قیمتی موتی لے آؤ تاکہ ہماری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ کوئل بولی، مجھے ہیرے موتیوں کا پتہ نہیں، یہ چٹانوں میں چھپے ہوتے ہیں اور موتی سمندر کی تہہ میں پائے جاتے ہیں، ان کا نکالنا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن یہاں سے بہت دور ایک کنواں ہے جس کے کنارے پر دو درخت کھڑے ہیں، ان میں سے ایک سنہری درخت ہے جس کے پتے سونے کے ہیں اور دوسرا زیتون کا درخت ہے جو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو کوئی اس درخت کے پتوں کو اپنے پاس رکھے گا وہ علم و دانش کا مالک ہوگا، اس کا دل ہر وقت خوش رہے گا۔ اگر وہ کسی جھوپڑی میں رہتا ہے تو بھی اپنے آپ کو محل میں رہنے والوں سے خوش نصیب سمجھے گا۔ شاکر نے کہا، پیاری کوئل، تو مجھے زیتون کا پتہ لا کر دینا۔ فضلو نے غصے سے کہا، تم بالکل احمق ہو، تم نے سونے کا پتہ کیوں نہیں مانگا؟ پیاری کوئل، تم میرے لیے سونے کا پتہ لا کر دینا۔ کوئل نے انہیں اللہ حافظ کہا اور کھلی ہوئی کھڑکی سے ہوا میں اڑ گئی۔ وہ میدانوں اور چراگاہوں کے اوپر سے اڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی، چیخ چیخ کر باہر کے آنے کی خبر سنا رہی تھی۔ وہ سال دونوں بھائیوں نے بہت تنگی سے گزارا، لوگوں نے ان سے جوتے بنوانا بند کر دیے تھے اور اس سال ان کی باجرے کی فصل بھی تھوڑی سی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ فاقہ کشی تک پہنچ گئے۔ جب بہار کا موسم شروع ہوا تو کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی اور کوئل کی آواز سنائی دی، میرے دوستو، جلدی سے دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ شاکر نے جلدی سے دروازہ کھولا، کوئل جھوپڑی میں داخل ہوئی۔
उसकी चोंच में 2 पत्ते थे, एक बड़ा सा सोने का पत्ता और दूसरा जैतून का। कोयल ने सोने का पत्ता फजलू और जैतून का पत्ता शाकिर को देकर कहा, दुनिया के आखिर से मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लाई हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दो, मुझे अभी शुमाली मुल्कों में जाना है ताकि वहाँ भी बाहर की खुशखबरी सुनाऊं। शाकिर ने अपने हिस्से की रोटी उसके सामने रख दी और वो रोटी खाने लगी। फजलू अपने सोने के पत्ते को देखकर फख्र से बोला, तुमने देखा शाकिर, मैं कितना समझदार हूँ, अब मैं अमीर हो जाऊँगा। कोयल शाकिर से बोली, अगर तुम भी अपने लिए सोने का पत्ता चाहते हो तो मुझे बता दो, अगले साल मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँगी। शाकिर ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ जैतून का पत्ता ही लाना। फजलू ने हंसते हुए कहा, तुमने अमीर होने का सुनहरी मौका गंवा दिया। कोयल दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गई। फजलू ने फ़ौरन सोने के पत्ते को बाज़ार में ले जाया ताकि उसे बेच सके, लेकिन कोई उसे ख़रीदने पर तैयार नहीं था। लोगों ने उसे झूठा और धोखेबाज समझा। नाकाम होकर वो वापस घर आया और पत्ते को घर के कोने में फेंक दिया। वो दिन रात गम में रहने लगा और उसे शाकिर पर बहुत गुस्सा आता था कि उसने सोने का पत्ता क्यों नहीं लिया। दूसरी तरफ शाकिर ने जैतून का पत्ता अपने पास रखा। उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक नई रोशनी और अमन आ गया है। वो सुबह सवेरे उठता, अपने काम पर जाने से पहले जैतून के पत्ते को देखता और महसूस करता कि उसके पास जो है वही काफ़ी है। उसने अपनी मेहनत में वो ज़्यादा दिल लगाना शुरू कर दिया और उसे अपने काम में नई महारत आ गई। चंद दिनों बाद एक अमीर ताजिर गांव में आया। उसने शाकिर के बनाए हुए जूते देखे और उसकी महारत से बहुत मुतासिर हुआ। उसने शाकिर को अपने साथ शहर ले जाने की पेशकश की, जहां वो अपने काम को एक बड़े पैमाने पर कर सके। शाकिर ने पेशकश कबूल कर ली और अपने भाई फजलू को भी साथ ले गया। शहर में शाकिर की महारत की वजह से उनका कारोबार छाने लगा, जबकि फजलू अब भी अपने सोने के पत्ते को लेकर दुकानदारों से मिलने जाता रहा, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता था। एक दिन एक बड़े जवाहरात के ताजिर ने उसे पत्ते को देखा और बताया कि ये सोने का नहीं बल्कि सिर्फ सुनहरी रंग का एक आम पत्ता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। फजलू को इस बात का बहुत दुख हुआ और वो शर्मिंदा हाल हो गया। वो अपनी गलती को समझ गया कि उसने लालच में इल्म व दानिश को तरजीह नहीं दी। उसने शाकिर से माफ़ी मांगी और उसकी तरह मेहनत करना शुरू कर दिया, जबकि शाकिर ने अपनी मेहनत और दानिश की बदौलत एक बड़ा दुकान खोल ली और वो अपने काम में तरक्की करता रहा। उसने अपने पास जैतून का पत्ता हमेशा महफूज रखा, जो उसे याद दिलाता रहा कि हकीकी खुशी दौलत में नहीं बल्कि उसकी इत्मीनान और मेहनत में है। कई साल बाद जब कोयल वापस लौटी तो उसने देखा कि शाकिर अब एक कामयाब ताजिर है और उसके पास एक खूबसूरत घर है, जबकि फजलू भी अब शाकिर की मदद से अपना कारोबार चलाने जा रहा है और खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा है। कोयल ने दोनों भाइयों से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि सोने का पत्ता तुम्हें खुशी नहीं देगा, लेकिन इल्म दानिश हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। शाकिर ने जवाब दिया, तुम्हारी सच्चाई ने हमारे लिए सब कुछ बदल दिया। हम अब समझते हैं कि हकीकी दौलत दिल है, ना कि जेब। उसके बाद कोयल सालाना तौर पर उन्हें मिलने आती रही और वो उसके लिए एक खूबसूरत घोंसला बनाते रहे। दोनों भाइयों ने अपनी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी हासिल की और उन्होंने सीखा कि लालच के बजाय सब्र, मेहनत और सही इंतखाब ही ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। इस कहानी का इख्तिताम दोनों भाइयों की खुशी और कामयाबी के साथ होता है। वो समझते हैं कि हकीकी दौलतमंदी बल्कि रूहानी होती है, जो इल्म, सब्र और मेहनत से हासिल होती है। कोयल उनकी ज़िंदगी में एक यादगार बन जाती है जो हर साल उन्हें मिलने आती है और उन्हें अपने उसूलों पर कायम रहने की याद दिलाती है। अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियोस को ज़रूर लाइक करें।